اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، کیا دنیا میں قوم عاد نہیں؟ فرعون نہیں، شداد نہیں، یا دنیا میں قوم عاد نہیں؟ کیا نوح کی کشتی یاد نہیں؟ کیا طوفان نینو بھول گئے؟ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے حافظ، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے حافظ۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات مبارکات کا بڑا فضل اور کرم ہوا، جس مبارک ذات نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، بخششوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم سب کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی محمد عمر صاحب کا کہ ان کی وساطت سے آج آپ کے سامنے چند بے ربط باتیں مختصر وقت کے اندر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، جو تم سے پہلی قومیں تھیں جس طرح ان پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ روزہ دار کے لیے قیامت والے دن روزہ سفارش کرے گا، تراویح پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا، اور یہ دونوں ایسے سفارشی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ
इबादत के लिए मिल जाना, रमज़ानुल मुबारक का महीना रोज़े रखने के लिए मिल जाना, ये कोई छोटी अल्लाह की करम नवाजी नहीं है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल रमज़ानुल मुबारक के अंदर मौजूद थे, रोज़े रखा करते थे, तरावियाँ पढ़ा करते थे, लेकिन इस साल वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इसलिए इस माह मुबारक की कदर करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, और एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक तो रोज़ा रखें, दूसरा रोज़े के तकाज़ों को भी पूरा करें। ये ना हो कि मैं सिर्फ भूखा रहूं, प्यासा रहूं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहूं, और साथ साथ गुनाहों वाले काम भी करता रहूं, साथ साथ अल्लाह की नाफरमानी भी करता रहूं, तो ये रोज़े की रूह के मुनाफी है। याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है, इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, लोगों तुम अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ दो, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। सबसे ज़्यादा आबिद अगर बनना चाहते हो तो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आज हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, सारे नेक काम करते हैं, लेकिन अपने आप को अगर हम गुनाहों से नहीं बचाते, याद रखिएगा, नेकियां अपनी जगह, लेकिन गुनाहों का वबाल, गुनाहों की नहुसत बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से नेकी के जो सही फ़वाइद बंदे को हासिल होने चाहिए थे वो हासिल नहीं होते। ये बात एक मिसाल के ज़रिए बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। एक बूढ़ा आदमी कहीं रमज़ान के महीने में खा पी रहा था, चंद नौजवान उस बूढ़े आदमी के पास, उस बुजुर्ग के पास आए और आके ना एक तंजिया अंदाज में बोले कि बाबा जी, होते तो अड़ी उम्र 60-70 साल हो गई है, हुण ही रोजे रख लेने सी। तो उस बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा बेटा मेरा रोजा है। कहा बाबा जी आप तो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फिर कैसा रोजा, ये कैसा रोजा है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मेरी नजरों का रोजा है, मेरी आंखों का रोजा है, मेरे कानों का रोजा है, मेरी जुबान का रोजा है। हाँ मैं बीमार हूं, डॉक्टरों ने मुझे मना किया है, बस अपने मैदे का रोजा नहीं रख सका, बीमारी की वजह से अपने मैदे का रोजा नहीं रख सका, अपने पेट का रोजा नहीं रख सका। तो उस बूढ़े आदमी ने, बुजुर्ग ने उन नौजवानों से पूछा कि क्या बेटा आपका रोजा है? तो उन्होंने जवाब दिया, समझ गए कि बाबा जी क्या पूछना चाहते हैं। जवाब दिया, बाबा जी हमारा सिर्फ मैदे का रोजा है, हमारी नजरों का भी रोजा नहीं है, हमारे कानों का भी रोजा नहीं है, नजरों से बेहयाई करते हैं, बदनजरी करते हैं, कानों से अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, गीबत सुनते हैं, जुबान का भी रोजा नहीं है, जुबान से अल्लाह की नाफरमानी वाले बोल बोलते हैं। याद रखिएगा, जब तक हम रोजे के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, सही मानों में रमज़ान की फैज़याबी हम हासिल नहीं कर सकेंगे।
रमज़ान की रहमतें, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की बख्शिशें हम सही मानों में हासिल नहीं कर सके। ये तो हमें पता है। रोज़ादार की मुंह की जो बदबू है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो हमें इल्म है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार के लिए समंदर की मछलियां अब तक दुआएं खैर करती रहती हैं, आसमान के फरिश्ते दुआएं खैर करते रहते हैं, आसमान पे उड़ने वाले परिंदे जो हैं ये रोज़ेदार के लिए दुआएं खैर करते रहते हैं, दुआएं मगफिरत और रहमत करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये दुआएं खैर, दुआएं मगफिरत, दुआएं रहमत उस वक़्त हमें इन तमाम अहादीसों का तमाम अहादीस उस वक़्त सही मानों में जो फजीलतें इन अहादीस के अंदर बयान की गई हैं सही मानों में उस वक़्त हमें हासिल होंगी जब हम रोज़े के तकाज़ों को पूरा करेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए रमज़ानुल मुबारक के महीने को एक बेहतरीन मिसाली महीना जो है समझ के गुजारें और अपने लिए इस माह मुबारक को बख्शिश वाला, रहमत वाला, बरकतों वाला महीना करके गुजारें। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोज़ा रखे जाएं, नमाजें पढ़े जाएं, लोगों को तकलीफ भी देते रहें, अल्लाह की नाफरमानी भी करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी भी करते रहें और फिर ये सोचें कि हमें रोज़े का पूरा सवाब मिलेगा। हदीस पैगंबर है, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि सारा दिन सिवाय भूखा और प्यासा रहने के उनको कोई चीज़ हासिल नहीं होती। सारा दिन भूखा और प्यासा रहने के सिवा उन्हें कोई चीज़ हासिल नहीं होती, कोई फजीलत हासिल नहीं होती, कोई उनको अल्लाह की तरफ से कोई उनके ऊपर रहमत नहीं बरसती। वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। एक दूसरी बात जो वालिदैन के लिए है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही, कि हर बंदे से उसके जो मातहत लोग हैं, तुम में से हर उस बंदे से सवाल होगा कि जिसके मातहत लोग हों, और सवाल के अंदर पूछा जाएगा कि तुमने इनको, ये तुम्हारे मातहती के अंदर रहा करते थे, ये तुम्हारा बेटा है, ये बेटी है, ये घर वाले हैं, ये तुम्हारे ऑफिस के अंदर काम करने वाले हैं, बता तूने इन पर भी दीन सीखना, दीनी तालीमात को सीखना और इबादत के बारे में कितनी पूछगछ की। आज हमारी औलाद अगर काम पे नहीं जाती, मुलाजमत नहीं करती, बाप भी गुस्से होता है, हत्ता के मारता भी है, पीटता भी है, लहजा भी सख्त करता है। लेकिन अगर यही औलाद अल्लाह की नाफरमानी करती है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती है, तो बाप उससे पूछता भी नहीं है। याद रखिएगा, जहाँ पर औलाद अपने गुनाहों की वजह से खुद तो जहन्नम में जाएगी ही जाएगी, याद रखिएगा वालिदैन भी बच नहीं पाएंगे। वालिदैन से भी सवाल होगा कि तुम अपनी औलाद को दीन किस तरह सिखाया है, दीनी तालीमात पर कितना इनको अमल करवाया है। आज हमारी औलाद बात बेबात रोज़ा छोड़ देती है, बात बेबात रमज़ानुल मुबारक की तरावियां अदा नहीं करती, तो हम उनसे पूछना तक गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, क़यामत वाले दिन हमें इसका भी जवाब देना पड़ेगा। चंद सवाल हैं। बहुत सारे साथी ये समझते हैं कि
جس بندے نے تراویح نہیں پڑھی تو وہ بندہ صبح روزہ بھی نہیں رکھے گا. یاد رکھیے گا تراویح یہ ایک الگ عبادت ہے. تراویح پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے. تراویح کو بغیر کسی عذر کے چھوڑنا گناہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ بھی نہیں رکھے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. تراویح کا علیحدہ ثواب ہے, روزوں کا علیحدہ ثواب ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے عام پیش آنے والی ہیں, جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, حالانکہ ان کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے, وہ اپنے آپ کو انجیکشن لگوانا چاہتا ہے, روزہ دار آدمی انجیکشن لگوانا چاہتا ہے یا ڈرپ لگوانا چاہتا ہے, تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا اور ڈرپ لگوانا, چاہے گوشت کے اندر ہو انجیکشن, چاہے گوشت کے اندر لگے چاہے ناڑ کے اندر لگے, دونوں صورتوں کے اندر جائز ہے. اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی آدمی اس نیت سے ڈرپ لگواتا ہے یا طاقت کا انجیکشن اس نیت سے لگواتا ہے کہ اس انجیکشن کی وجہ سے یا اس ڈرپ کی وجہ سے میرے اندر طاقت آئے گی اور بھوک اور پیاس مجھے ستائے گی نہیں, بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے لگواتا ہے, تو روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا, لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اسی طرح آنکھ کے اندر دوا ڈالنا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے ذائقہ جو ہے وہ منہ کے اندر محسوس ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کان کے اندر دوا ڈالنا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ جو ہے وہ صحیح سالم ہو. لیکن اگر کان کا پردہ جو ہے صحیح سالم نہیں ہے, پھٹا ہوا ہے, تو پھر وہ دوا جو ہے وہ ڈائریکٹ حلق کے اندر جائے گی, حلق سے معدے کی طرف اتر جائے گی, پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو قے آتی ہے, الٹی آتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یاد رکھیے گا اس کی چند صورتیں ہیں. اگر قے خود بخود آئی, قے آئی, الٹی آئی خود بخود, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے آئی, الٹی آئی خود بخود, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری صورت ہے قے آئی, خود نہیں آئی بلکہ بندے نے اپنے اختیار سے قے کی, انگلی ڈال کے کی یا کوئی اور چیز ڈال کے کی, تو پھر دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, منہ بھر کے ہے یا منہ بھرنے سے کم ہے. اگر منہ بھرنے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ بھرنے کے قریب ہے, منہ بھرنے جت زیادہ ہے, تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود بخود آئی یا تھوڑی آئی, اپنے اختیار سے کی, آئی ہے لیکن بندے نے اپنے اختیار سے واپس اس کو معدے میں اتار لیا ہے, تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے رمضان المبارک کے روزے رکھیں, رمضان المبارک کے اعمال کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ادا کریں, سیکھ کے رمضان المبارک کو گزاریں, علماء صلحاء سے اپنا تعلق مضبوط کریں, علماء کے پاس بیٹھا کریں. یہ جو علماء ہیں ان سے مسائل سیکھا کریں تاکہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہمارا رمضان گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.